जय श्री जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भव तुमे। नमस्कार। सर्वप्रथमे मोर यूट्यूब चैनल तरफ समस्त को स्वागत जनाऊँगी। आशा रखुची समस्ते मंगल कुशल रही था। तेबे आज मु सप्तम श्रेणी एक नूतन कवितार भिडियो आरंभ करने को जाऊँगी, जार नाम होउची छोटरू बड़। तेबे भिडियोटी भल लगे लाइक करने संगे संगे मोर यूट्यूब चैनल को मध्य सब्सक्राइब करने को आदौ भूलें नहीं। तेबे कविताटी को पठन करने पूर्वर कवि विषय प्रथमे जानी नवा। छोटरू बड़ कवितार कवि होउछंती डॉक्टर जानकी वल्लभ महांती। से जड़े विशिष्ट आधुनिक कवि, समालोचक, गाल्पिक एवं शिशु साहित्यिक मध्य। से पिलामानक पई अनेक कहानी, गल्प और कविता सबू लिखि जाइछंती। छोटरू बड़ कवितारे बहु क्षुद्र जिनिष मध्यरे किपरि विराटत्व लुचि रही ताहा कवि एठारे वर्णना करिसंती। सामाजिक मूल्य बुझी नूतन चेतनारे आगई जिबाकू युवगोष्ठी को से आह्वान देइछंती। ताहले पिलामाने वर्तमान आस आमे एही कविताटी को खूब सुंदर भावरे स्वर देई आवृत्ति करिबा एवं तार कठिन शब्द एवं तार भावार्थ मध्य बुझे नेबा। कानने फुटी छोट फुलटी भितरे जाए बास। कानने फुटी छोट फुलटी भितरे जाए बास। छोट कुओटी जगाए जल लोके बरस मास। छोट कुओटी जगाए जल लोके बरस मास। कानने फुटी छोट फुलटी भितरी जाए बास। छोट कुओटी जगाए जल लोके बरस मास। तबे पिलामाने सर्वप्रथम यह कवितार थिबा भाई पदर थिबा कठिन शब्द गुड़िक देखिबा। कानने कहले बणरे, भितरी कहले कौन ना वितरण करिबा। तेबे कवि कौन लिखिछन्ति एठी? कानने फुटी छोट फुलटी भितरी जाए बास। तेबे जहाँ भी हो भगवानंकर दानरे ए धरापृष्ठ अति सुंदर भावरे सज्जित हो रही। तेणु कवि एठार लिखिछन्ति बणरे छोट छोट फूल फुटी तार बासना बा तार महक चारिआडे महकी जाए। फल प्रकृतिर सौंदर्य वृद्धि होगा संगे संगे टिकी टिकी फूलर बासनार मध्य चारिआडे महकी जाए। पुणी से लिखिछन्ति छोट कूओटीए हेले मध्य लोकमानंकु वर्ष वर्ष धरी मास मास धरी जल जगाई थाए। तेबे छोट कूओटी जगाए जल लोके बरस मास। तेणु छोट कूओटी हेले कौन हम से लोक मानू वर्ष वर्ष धरी मास मास धरी से कौन ना जल जगाई थाए। तेणु से छोट हेले भी तार महत्व रही, ता पाखरे विराटत्व रही। तेणु कविंकर कहिबार तात्पर्य ही जे पृथ्वी पृष्ठरे बहुत छोट छोट जिनिस रही, हेले सेमानक मध्यरे विराटत्व लुचि रही। तेणु से लिखिछन्ति कौन? कानने फुटी छोट फुलटी भितरे जाए बास। कानने फुटी छोट फुलटी भितरे जाए बास। छोट कूओटी जगाए जल लोके बरस मास। छोट कूओटी जगाए जल लोके बरस मास। तापर देखिबा द्वितीय पदरे कवि कौन लिखिछन्ति? क्षुद्र एक प्रदीप शिखा तमसा पारे जिणी। क्षुद्र एक प्रदीप शिखा तमसा पारे जिणी। क्षुद्र बारी धाराटी हुए प्रबल स्रोतोषिनी। क्षुद्र बारी धाराटी हुए प्रबल स्रोतोषिनी। क्षुद्र एक प्रदीप शिखा तमसा पारे जिणी। क्षुद्र बारी धाराटी हुए प्रबल स्रोतोषिनी। यही पदरे थिबा कठिन शब्द होउची कौन देखिबा। तमसा कहले अंधार बा अंधकार। बारी कहले जल बा पानी। स्रोतोषिनी कहले नदी। प्रबल कहले कौन ना प्रखर बा द्रुत गति।
ତେବେ କବି କ'ଣ ଲେଖିଛନ୍ତି ନା କ୍ଷୁଦ୍ର ଏକ ପ୍ରଦୀପ ଶିଖା ତମସା ପାରେ ଜିଣି। ତେବେ ଛୋଟ ଜିନିଷଟି କିପରି ବିରାଟତ୍ୱ ଲାଭ କରେ ସେ ବିଷୟରେ କବି ଏଠାରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ କହିଛନ୍ତି କ'ଣ ଯେ ଘନ ଅନ୍ଧକାରମୟ ସ୍ଥାନକୁ ଛୋଟ ଦୀପ ଶିଖାଟିଏ ଜଡ଼ି ଆଲୋକମୟ କରେ। କ'ଣ କରେ? ଛୋଟ ଦୀପ ଶିଖାଟିଏ ଜଳିଲେ ଆମର ଅନ୍ଧାର ଦୂରୀଭୂତ ହେଇଥାଏ ଏବଂ ଛୋଟ ଦୀପ ଶିଖାଟିଏ ଅନ୍ଧକାରକୁ ଜିଣିପାରେ ବା ଜୟ କରିପାରେ। ଠିକ୍ ସେହିପରି କବି ଲେଖିଛନ୍ତି କ'ଣ କ୍ଷୁଦ୍ର ବାରି ଧାରାଟି ହୁଏ ପ୍ରବଳ ସ୍ରୋତସ୍ୱିନୀ। ତେବେ କ'ଣ ନା ଛୋଟ ବାରିଧାରା ଅର୍ଥାତ୍ ଛୋଟ ଜଳଧାରାଟିଏ ପ୍ରବଳ ବେଗରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇ କ'ଣ କରେ? ନଦୀଟିଏ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। ତେଣୁ ଯେକୌଣସି ଛୋଟ ଜିନିଷଟିଏ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତାର ନିକଟରେ ବିରାଟତ୍ୱର ଗୁଣ ରହିଛି ବୋଲି କବି ଏଠାରେ ପ୍ରମାଣ କରି ଲେଖିଛନ୍ତି କ'ଣ କ୍ଷୁଦ୍ର ଏକ ପ୍ରଦୀପ ଶିଖା ତମସା ପାରେ ଜିଣି। କ୍ଷୁଦ୍ର ଏକ ପ୍ରଦୀପ ଶିଖା ତମସା ପାରେ ଜିଣି। କ୍ଷୁଦ୍ର ବାରି ଧାରାଟି ହୁଏ ପ୍ରବଳ ସ୍ରୋତସ୍ୱିନୀ। କ୍ଷୁଦ୍ର ବାରି ଧାରାଟି ହୁଏ ପ୍ରବଳ ସ୍ରୋତସ୍ୱିନୀ। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତୃତୀୟ ପଦକୁ ଆବୃତ୍ତି କରିବା ଏବଂ ତାର ଭାବାର୍ଥ ବୁଝିବା। ପୁଲକ ଆଣେ କ୍ଷୁଦ୍ର ଗୀତି ଲକ୍ଷ ଜନ ମନେ। ପୁଲକ ଆଣେ କ୍ଷୁଦ୍ର ଗୀତି ଲକ୍ଷ ଜନ ମନେ। ଅମିୟ ଢାଳେ ଲଳିତ ସ୍ୱର ବିଧୁର ବହୁ ପ୍ରାଣେ। ଅମିୟ ଢାଳେ ଲଳିତ ସ୍ୱର ବିଧୁର ବହୁ ପ୍ରାଣେ। ପୁଲକ ଆଣେ କ୍ଷୁଦ୍ର ଗୀତି ଲକ୍ଷ ଜନ ମନେ। ଅମିୟ ଢାଳେ ଲଳିତ ସ୍ୱର ବିଧୁର ବହୁ ପ୍ରାଣେ। ଏହି ପଦରେ ଥିବା କଠିନ ଶବ୍ଦ ପୁଲକ କହିଲେ ଆନନ୍ଦ ବା ଉଲ୍ଲାସ। ଜନ କହିଲେ ଲୋକ। ଅମିୟ କହିଲେ ଅମୃତ। ଲଳିତ କହିଲେ କୋମଳ ବା ମଧୁର। ବିଧୁର କହିଲେ କ'ଣ ନା କାତର। ତେବେ କବି କ'ଣ ଲେଖିଛନ୍ତି ପୁଲକ ଆଣେ କ୍ଷୁଦ୍ର ଗୀତି ଲକ୍ଷ ଜନ ମନେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଛୋଟ ଜିନିଷରୁ ବିରାଟତ୍ୱକୁ ଲାଭ କରିବା ଆଶା ନେଇ କବି କ'ଣ ଲେଖିଛନ୍ତି ନା ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକମାନଙ୍କ ମନରେ ଛୋଟ ଗୀତଟିଏ ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସ ଆଣିଦିଏ। ଯିଏ ଯେତେ ଦୁଃଖରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ସେ ଛୋଟ ଗୀତଟିଏ ସେ ଶୁଣେ ତା ମନ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଦୁଃଖ ଲାଘବ ହେଇଯାଏ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଅମିୟ ଢାଳେ ଲଳିତ ସ୍ୱର ବିଧୁର ବହୁ ପ୍ରାଣେ। ତାହେଲେ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି କବି ଏଠି ଯେ ଅଳ୍ପ ଅମୃତ ମଧ୍ୟ ମଧୁର ସ୍ୱର ନିମନ୍ତେ କାତର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପ୍ରାଣକୁ ଉଜ୍ଜୀବିତ କରିଥାଏ। ତାଙ୍କ ସ୍ୱରରେ କାକଳିର ସ୍ୱର ସଂଯୋଜିତ କରେ ଅଳ୍ପ ଅମୃତ। ତେଣୁ ଛୋଟ ବା କ୍ଷୁଦ୍ର ଜିନିଷର ମହତ୍ତ୍ୱକୁ ପ୍ରତିପାଦନ କରିବାକୁ ଯାଇ ତା ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ବିରାଟତ୍ୱକୁ ପ୍ରମାଣ କରିବା ପାଇଁ କବି କ'ଣ ଲେଖିଛନ୍ତି ପୁଲକ ଆଣେ କ୍ଷୁଦ୍ର ଗୀତି ଲକ୍ଷ ଜନ ମନେ। ପୁଲକ ଆଣେ କ୍ଷୁଦ୍ର ଗୀତି ଲକ୍ଷ ଜନ ମନେ। ଅମିୟ ଢାଳେ ଲଳିତ ସ୍ୱର ବିଧୁର ବହୁ ପ୍ରାଣେ। ଅମିୟ ଢାଳେ ଲଳିତ ସ୍ୱର ବିଧୁର ବହୁ ପ୍ରାଣେ। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦକୁ ଯିବା। ପଦ ନମ୍ବର 4। କ୍ଷୁଦ୍ର ଏକ ତରଣୀ ଲଙ୍ଘେ କ୍ଷୁବ୍ଧ ଜଳ ଧାରା। କ୍ଷୁଦ୍ର ଏକ ତରଣୀ ଲଙ୍ଘେ କ୍ଷୁବ୍ଧ ଜଳ ଧାରା। କ୍ଷୁଦ୍ର ନର ବୁଦ୍ଧି ବଳେ ଜିଣିଛି ବସୁନ୍ଧରା। କ୍ଷୁଦ୍ର ନର ବୁଦ୍ଧି ବଳେ ଜିଣିଛି ବସୁନ୍ଧରା। କ୍ଷୁଦ୍ର ଏକ ତରଣୀ ଲଙ୍ଘେ କ୍ଷୁବ୍ଧ ଜଳଧାରା। କ୍ଷୁଦ୍ର ନର ବୁଦ୍ଧି ବଳେ ଜିଣିଛି ବସୁନ୍ଧରା। ତେବେ ଏହି ପଦରେ ଥିବା କଠିନ ଶବ୍ଦ ତରଣୀ କହିଲେ ନୌକା ବା ନା ବା ଡଙ୍ଗା। କ୍ଷୁବ୍ଧ କହିଲେ କ'ଣ ଆନ୍ଦୋଳିତ ହେବା।
ବସୁନ୍ଧରା କହିଲେ ପୃଥିବୀ ବା ଧରିତ୍ରୀ ବା ଧରଣୀ। ଲଙ୍ଘେ କହିଲେ ଅତିକ୍ରମ କରେ। ତେବେ କବି କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ନା କବି ଏହି ପଦରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଛୋଟ ଜିନିଷର ବିରାଟତ୍ୱକୁ ପ୍ରମାଣ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ କହିଛନ୍ତି କ'ଣ ନା କ୍ଷୁଦ୍ର ଏକ ତରଣୀ ଲଙ୍ଘେ କ୍ଷୁବ୍ଧ ଜଳଧାରା, ଅର୍ଥାତ୍ ନଦୀର ସ୍ରୋତ ପ୍ରବଳ ବେଗରେ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଥିବା ସମୟରେ ଏହା ଆନ୍ଦୋଳିତ ହୁଏ, ଢେଉ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ତଥାପି ସେହି ଆନ୍ଦୋଳିତ ପ୍ରବାହିତ ଜଳଧାରାରେ ଛୋଟ ଡଙ୍ଗାଟି କ'ଣ କରେ ନା କୂଳକୁ ଲଙ୍ଘିଯାଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେ କୂଳକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିଯାଏ। ଏତେ ବିଶାଳ ନଦୀର ଆନ୍ଦୋଳିତ ପ୍ରଖର ଜଳରେ ଛୋଟ ଡଙ୍ଗାଟି ଧୀରେ ଧୀରେ ଅତିକ୍ରମ କରି ଚାଲି ଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ଡଙ୍ଗା ଛୋଟ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତାର ମହତ୍ତ୍ୱ ଅଧିକ ବୋଲି କବି କହିଛନ୍ତି। ପୁଣି ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି କ'ଣ, କ୍ଷୁଦ୍ର ନର ବୁଦ୍ଧି ବଳେ ଜିଣିଛି ବସୁନ୍ଧରା, ଅର୍ଥାତ୍ କ୍ଷୁଦ୍ର ନର କହିଲେ ଛୋଟ ମଣିଷ, କ୍ଷୁଦ୍ର ମଣିଷ ନିଜର ଜ୍ଞାନ ନିଜର ବୁଦ୍ଧି ବଳରେ ସାରା ପୃଥିବୀକୁ ନିଜ ହାତ ମୁଠା ରଖିପାରିଛି। ନିଜର ବିଦ୍ୟା ନିଜର ଜ୍ଞାନ ବଳରେ ଯେପରି ମୋବାଇଲ ଯୋଗେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରୁଛି, ଦେଶ ଦୁନିଆ ସହିତ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରୁଛି ମୋବାଇଲ ସାହାଯ୍ୟରେ। ମଣିଷର କ୍ଷୁଦ୍ର ମସ୍ତିଷ୍କ ବଳରେ ସେ କ'ଣ କରିପାରୁଛି ପୁଣି ନା ସେ ଚନ୍ଦ୍ରପୃଷ୍ଠକୁ ମଧ୍ୟ ଯାଇପାରିଛି। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଉନ୍ନତମାନର ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଉଦ୍ଭାବନ କରି ସେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ତିଆରି କରିପାରୁଛି, ଦେଶକୁ ଆଗେଇ ପାରୁଛି। ତେଣୁ ଛୋଟ ମଣିଷ ବା କ୍ଷୁଦ୍ର ନର ନିଜର ବୁଦ୍ଧି ବଳରେ ସାରା ବିଶ୍ୱ ସାରା ବସୁନ୍ଧରାକୁ ଜୟ କରିପାରିଛି। ତେଣୁ କବି କ'ଣ ଲେଖିଛନ୍ତି, କ୍ଷୁଦ୍ର ଏକ ତରଣୀ ଲଙ୍ଘେ କ୍ଷୁବ୍ଧ ଜଳଧାରା, କ୍ଷୁଦ୍ର ଏକ ତରଣୀ ଲଙ୍ଘେ କ୍ଷୁବ୍ଧ ଜଳଧାରା, କ୍ଷୁଦ୍ର ନର ବୁଦ୍ଧି ବଳେ ଜିଣିଛି ବସୁନ୍ଧରା, କ୍ଷୁଦ୍ର ନର ବୁଦ୍ଧି ବଳେ ଜିଣିଛି ବସୁନ୍ଧରା। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ କବି ପଞ୍ଚମ ପଦରେ କ'ଣ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଆସ ପ୍ରଥମେ ତାକୁ ଆବୃତ୍ତି କରିବା ଏବଂ ତାର ଭାବାର୍ଥ ବୁଝିବା। ସେ ହୁଏ ବନେ ବିରାଟ ତରୁ ଯେଥିଲା ଦିନେ ସାନ, ସେ ହୁଏ ବନେ ବିରାଟ ତରୁ ଯେଥିଲା ଦିନେ ସାନ, ଛୋଟ ଶିଶୁଟି ବଢ଼ି ରଖଇ ଦେଶ ଜାତିର ମାନ, ଛୋଟ ଶିଶୁଟି ବଢ଼ି ରଖଇ ଦେଶ ଜାତିର ମାନ। ସେ ହୁଏ ବନେ ବିରାଟ ତରୁ ଯେ ଥିଲା ଦିନେ ସାନ, ଛୋଟ ଶିଶୁଟି ବଢ଼ି ରଖଇ ଦେଶ ଜାତିର ମାନ। ତେବେ ଏହି ପଦରେ ଥିବା କଠିନ ଶବ୍ଦ ବନେ କହିଲେ କ'ଣ, ବଣରେ, ତରୁ କହିଲେ ଗଛ ବା ବୃକ୍ଷ, ମାନ କହିଲେ ସମ୍ମାନ। ଏଠାରେ କବି ଡକ୍ଟର ଜାନକୀ ବଲ୍ଲଭ ମହାନ୍ତି ଲେଖିଛନ୍ତି, କ'ଣ ଲେଖିଛନ୍ତି ନା ସେ ହୁଏ ବନେ ବିରାଟ ତରୁ ଯେ ଥିଲା ଦିନେ ସାନ। ତାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ନା ବଣ ଜଙ୍ଗଲରେ ଯେଉଁ ଗଛ ଦିନେ ଛୋଟ ଥିଲା ତାହା କାଳକ୍ରମେ ବଡ଼ ହୋଇ ବିଶାଳ ବୃକ୍ଷରେ ପରିଣତ ହେଲା। ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଜଙ୍ଗଲ ଆମର କି ଉପକାର କରେ। ଜଙ୍ଗଲରୁ କାଠ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ବା କାଠ ସଂଗ୍ରହ କରି ଘର ଉପକରଣ କରିବା, ଆସବାବ ତିଆରି କରିବା, ଜାଳେଣୀ କାଠ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଇତ୍ୟାଦି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜଙ୍ଗଲରୁ ଆମେ ଉପକାର ପାଇଥାଉ। ତେଣୁ ଯେଉଁ ଗଛ ଦିନେ ଛୋଟ ଥିଲା ତାହା ଦିନେ ବଡ଼ ହୋଇ ତାର ବିରାଟତ୍ୱ ପ୍ରକାଶ କରିଛି ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କର ଉପକାର ମଧ୍ୟ କରୁଛି। ପୁଣି କବି କହିଛନ୍ତି କ'ଣ, ଛୋଟ ଶିଶୁଟି ବଢ଼ି ରଖଇ ଦେଶ ଜାତିର ମାନ, ଅର୍ଥାତ୍ ଛୋଟ ଶିଶୁ ବା ଆଜିର ଶିଶୁ ଭବିଷ୍ୟତର ନାଗରିକ। ଆମେ କ'ଣ ଜାଣିଛୁ, ଆଜିର ଶିଶୁ ତୁମେମାନେ ହେଉଛ ଭବିଷ୍ୟତର ନାଗରିକ। ତେଣୁ ଆଜି ଯେଉଁ ଶିଶୁ ଛୋଟ ଅଛି ସେ ଦିନେ ବଡ଼ ହୋଇ ଦେଶ ଜାତିର ମାନ ଏବଂ ସମ୍ମାନକୁ କ'ଣ କରିବ, ସିଏ ରକ୍ଷା କରିବ, ଦେଶର ଆମର ଇଜ୍ଜତ ରଖିବ। ତେଣୁ ସେ ହୋଇପାରେ ବିଶ୍ୱ ମହାରଣା କୂଳର, ସେ ହୋଇପାରେ କବି ବା ଲେଖକ କୂଳର, ସେ ହୋଇପାରେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ବା ଦାର୍ଶନିକ କୂଳର। ତେଣୁ ଛୋଟ ଶିଶୁ ପାଖରେ କବି ବିରାଟତ୍ୱକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି କ'ଣ
ସେ ହୁଏ ବନେ ବିରାଟ ତରୁ ଯେଥିଲା ଦିନେ ସାନ। ସେ ହୁଏ ବନେ ବିରାଟ ତରୁ ଯେଥିଲା ଦିନେ ସାନ। ଛୋଟ ଶିଶୁଟି ବଢ଼ି ରଖଇ ଦେଶ ଜାତିର ମାନ। ଛୋଟ ଶିଶୁଟି ବଢ଼ି ରଖଇ ଦେଶ ଜାତିର ମାନ। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଷଷ୍ଠ ପଦକୁ ଯିବା, ଦେଖିବା କବି କ'ଣ ଲେଖିଛନ୍ତି। କ୍ଷୁଦ୍ର ଯାହା ନିହିତ ତହିଁ ସମ୍ଭାବନା ବହୁ। କ୍ଷୁଦ୍ର ଯାହା ନିହିତ ତହିଁ ସମ୍ଭାବନା ବହୁ। ସାଧନା ବଳେ ଶକତି ଯୋଗେ ବିକାଶ ଲଭେ ସେହୁ। ସାଧନା ବଳେ ଶକତି ଯୋଗେ ବିକାଶ ଲଭେ ସେହୁ। କ୍ଷୁଦ୍ର ଯାହା ନିହିତ ତହିଁ ସମ୍ଭାବନା ବହୁ। ସାଧନା ବଳେ ଶକତି ଯୋଗେ ବିକାଶ ଲଭେ ସେହୁ। ତେବେ ଏହି ପଦରେ ଥିବା କିଛି କଠିନ ଶବ୍ଦ ଦେଖିବା। ନିହିତ କହିଲେ ଗୁଣ ବା ଭାବ ରହିବା। ଶକତି ଏହା ପଦ୍ୟରେ ଲେଖାଯାଇଛି, ଏହାର ଗଦ୍ୟ ରୂପ କ'ଣ ହେବ? ଶକ୍ତି। ବିକାଶ କହିଲେ ଫୁଟି ଉଠିବା। ଲଭେ କହିଲେ କ'ଣ? ନା ଲାଭ କରିବା। ତେବେ ଏହି ପଦରେ କବି କ'ଣ ଲେଖିଛନ୍ତି? ଯାହା କ୍ଷୁଦ୍ର ବା କ୍ଷୁଦ୍ର ଯାହା ନିହିତ ତହିଁ ସମ୍ଭାବନା ବହୁ। ଅର୍ଥାତ୍ କବି ଏଠାରେ କ୍ଷୁଦ୍ର ଜିନିଷକୁ ବା କ୍ଷୁଦ୍ର ଜିନିଷର ସମ୍ଭାବନାକୁ ଆଶା ରଖି ଲେଖିଛନ୍ତି। ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ କ୍ଷୁଦ୍ର ବା ଛୋଟ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ତା ନିକଟରେ ବଡ଼ ହେଲା ପରେ ବହୁ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଆଜି ତମେ ଛୋଟ ଅଛ, କିଛି ଜଣାପଡ଼ୁନାହଁ କିଏ କ'ଣ ହେବ, ଆଗକୁ କ'ଣ ହେବ, ଭବିଷ୍ୟତରେ କିଏ କ'ଣ ହେବ କି ଜଣାପଡ଼ୁନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ତୁମ ଭିତରେ ଲୁକାୟିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଏକ ବିରାଟ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ହୁଏତ ତୁମେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ହୋଇପାର, ହୁଏତ ତୁମେ ଡାକ୍ତର ବି ହୋଇପାର, ହୁଏତ ତୁମେ ଶିକ୍ଷକଟିଏ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାର। ତେଣୁ ତୁମେ ଆଜି କ୍ଷୁଦ୍ର ଛୋଟ ଅଛ, ସେଥିରେ କିନ୍ତୁ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ସମ୍ଭାବନା ନିହିତ ବା ଗୁଣ ରହିଛି। କେମିତି? ନା ତୁମେ ତୁମର ସାଧନା ବଳରେ, ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ବଳରେ ବିକାଶ ଲାଭ କରିପାରିବ। ବା ଫୁଲ କଢ଼ରୁ ଫୁଲ ଯେପରି ଫୁଟି ଉଠିଥାଏ, ଠିକ୍ ସେହିପରି ତୁମେ ମଧ୍ୟ ତୁମର ଭବିଷ୍ୟତକୁ ମଧ୍ୟ ଫୁଟାଇ ଉଠାଇ ପାରିବ। ତୁମ ନିକଟରେ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ସେହି ପ୍ରକାରର ଗୁଣ ନିହିତ ରହିଛି। ତେଣୁ ନିଜର ଜ୍ଞାନ, ନିଜର ଶକ୍ତି, ଅଭ୍ୟାସ ବଳରେ ନିଶ୍ଚୟ ବିକାଶ ଲାଭ କରିପାରିବ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ କବି ଲେଖିଛନ୍ତି କ'ଣ? ଯେ କ୍ଷୁଦ୍ର ଯାହା ନିହିତ ତହିଁ ସମ୍ଭାବନା ବହୁ। ସାଧନା ବଳେ ଶକତି ଯୋଗେ ବିକାଶ ଲଭେ ସେହୁ। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ, ଏହି କବିତାର ଶେଷ ପଦରେ କବି କ'ଣ ଲେଖିଛନ୍ତି? ଆସ ତାକୁ ସୁନ୍ଦର ଆବୃତ୍ତି କରିବା ଏବଂ ତାର ଭାବାର୍ଥ କଠିନ ଶବ୍ଦ ସବୁ ବୁଝିବା। ହେଲେ ବି ଛୋଟ ଶକତି ତାର ଦିନେ ନା ଦିନେ ଫୁଟେ। ହେଲେ ବି ଛୋଟ ଶକତି ତାର ଦିନେ ନା ଦିନେ ଫୁଟେ। ଯୁକ୍ତ ହୋଇ ବହୁର ସାଥେ ଦିଗ ବିଦିଗ ଛୁଟେ। ଯୁକ୍ତ ହୋଇ ବହୁର ସାଥେ ଦିଗ ବିଦିଗ ଛୁଟେ। ହେଲେ ବି ଛୋଟ ଶକତି ତାର ଦିନେ ନା ଦିନେ ଫୁଟେ। ଯୁକ୍ତ ହୋଇ ବହୁର ସାଥେ ଦିଗ ବିଦିଗ ଛୁଟେ। ତେବେ ଏହି ପଦରେ ଥିବା କଠିନ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ାକ ଦେଖିବା। ପ୍ରଥମେ ଯୁକ୍ତ କହିଲେ ଏକାଠି ହୋଇ, ମିଶିଯାଇ। ବହୁର ସାଥେ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ସାଥିରେ। ଦିଗ ବିଦିଗ କହିଲେ କ'ଣ? ଚତୁର୍ଦିଗ, ଚାରିଆଡ଼େ। ତେବେ କବି ଏଠାରେ ଛୋଟ ପିଲାଟିର ବୃହତ୍ ସମ୍ଭାବନାକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି ଲେଖିଛନ୍ତି। ଛୋଟ ହେଲେ ବି ଶକତି ତାର ଦିନେ ନା ଦିନେ ଫୁଟେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେକୌଣସି ପିଲା ଛୋଟ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତା ନିକଟରେ ଅସୀମ ଶକ୍ତି ଲୁଚିକରି ରହିଥାଏ। ଆଉ ସେହି ଶକ୍ତି ସମୟ ଆସିଲେ ଦିନେ ନା ଦିନେ ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ହୋଇ ଉଠେ। ସେତେବେଳେ ସେ ସମାଜରେ ଆଦର ପାଏ, ପ୍ରଶଂସା ପାଏ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଠାରେ ମଧୁବାବୁଙ୍କର କଥାଟି ମନେ ପଡ଼ିଯାଉଛି।
ତୁମ ପରି ଛୋଟ ପିଲାଟିଏ ଗାଁ ଚାହାଳିର ଚାଟ ସିଏ ବଡ଼ ହେଲା ଦିନେ ସେଇ ପିଲା ମଧୁ ବାରିଷ୍ଟର ବୋଲାଇଲା। ତେଣୁ ଛୋଟ ମଧୁବାବୁ ବଡ଼ ହେଲା ପରେ ମଧୁ ବାରିଷ୍ଟର ବୋଲାଇଥିଲେ। ସେ ଦେଶ ପାଇଁ ଜାତି ପାଇଁ ଭଲ ଭଲ କାମ କରିଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ଆଦର ସମ୍ମାନ କରୁଥିଲେ, ପ୍ରଶଂସା କରୁଥିଲେ। ପୁଣି କବି ଲେଖିଛନ୍ତି କ'ଣ? ଯୁକ୍ତ ହୋଇ ବହୁର ସାଥେ ଦିଗ୍ ବିଦିଗ ଛୁଟେ। ଅର୍ଥାତ୍ ସେଇ ଛୋଟ ପିଲାଟି ବଡ଼ ହେଲା ପରେ ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ଭଲ ଭଲ କାମ କରି ଦିଗ୍ ବିଦିଗ ଛୁଟେ, ଅର୍ଥାତ୍ ବିଶ୍ୱର ଚାରିଆଡ଼େ ବୁଲି ବୁଲି ଭଲ କାମ କରି ପ୍ରଶଂସା ଲାଭ କରେ। ଯେପରି ଟପା ଟପା ପାଣି ମିଶି ବିଶାଳ ସମୁଦ୍ରରେ ପରିଣତ ହୁଏ। ତେଣୁ କୁହାଯାଏ, ଟିକି ଟିକି ଟପା ପାଣିରେ ଗଢ଼ା ହୋଇଛି ସିନ୍ଧୁ, ଦିଶୁନାହିଁ ସିନା ଆଖିକି ତାର ଅସଂଖ୍ୟ ବିନ୍ଦୁ। ପୁଣି ଆମ ଦେଶର ମହାପୁରୁଷ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ, ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ, ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ, ପଣ୍ଡିତ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ ଏହିପରି ଅନେକ ବୀର ପୁରୁଷମାନେ ଏକାଠି ମିଶି ଆମ ଦେଶକୁ ସ୍ୱାଧୀନ ଆଣିପାରିଥିଲେ। ଦେଶ ପାଇଁ ଭଲ କାମ କରି ପ୍ରଶଂସା ଲାଭ କରିଥିଲେ। ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସାରା ଭାରତର କୋଣ ଅନୁକୋଣକୁ ଛୁଟି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏକତାବଦ୍ଧ କରିଥିଲେ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଛୋଟ ଶିଶୁଟିଏ ବଡ଼ ହେଲା ପରେ ସେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହ ମିଶି ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ପରିଭ୍ରମଣ କରିପାରେ। ଫଳରେ ସେ ଭଲ କାମ କରି ପ୍ରଶଂସାର ପାତ୍ର ହୁଏ। ତେଣୁ କବି କ'ଣ କହିଛନ୍ତି? ହେଲେ ବି ଛୋଟ ଶକତି ତାର ଦିନେ ନା ଦିନେ ଫୁଟେ, ହେଲେ ବି ଛୋଟ ଶକତି ତାର ଦିନେ ନା ଦିନେ ଫୁଟେ, ଯୁକ୍ତ ହୋଇ ବହୁର ସାଥେ ଦିଗ୍ ବିଦିଗ ଛୁଟେ, ଯୁକ୍ତ ହୋଇ ବହୁର ସାଥେ ଦିଗ୍ ବିଦିଗ ଛୁଟେ। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ, ଆଜିର କାଳାଂଶରେ ଆଜିର ଯାହା ପାଠ ଥିଲା, ଯେଉଁ ପଦ୍ୟଟି ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲୁ ତାହା ଶେଷ ହୋଇଯାଇଛି। ତେବେ ଏହାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ଏହାର ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତର ବା ଅଭ୍ୟାସ ବଢ଼ି ପାଇବ। ଭିଡ଼ିଓକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଦେଖିଥିବାରୁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି। ତେବେ ଆଜି ପାଇଁ ରହୁଛି। ନମସ୍କାର। ଜୟ ହିନ୍ଦ, ଜୟ ଭାରତ, ଜୟ ଶିକ୍ଷା।